जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मन पुणी थे स्वागत कर गोटे नया भिड सहित मोर चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम भिडियो डिस्कसन करवा +3 सेकंड सेमिस्टर है कि कोर पेपर 4 रो यूनिट 3 कोर पेपर 4 रो यूनिट 3 रो 1 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा है कि देन या 2 मार्क आउ लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आम डिस्कसन करवा है कि जो यूनिट 3 रे कौन कौन अच्छी यूनिट 1 2 रो आमे 1 मार्क 2 मार्क सार देछन जो मान देखना जे चैनल प्लेलिस्ट रे चेक कर दे परिबे। आज यूनिट 3 रे अछि कोन ना मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव से आत्मिक विभव भितर कौन कौन रही ना हमर रस रही सौंदर्य चेतना और भावादर्श है कि यह संपर्क में सिलेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करिया इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल टी फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु आउ सांग मान सहित शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि से हेल्प हो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे ना डिसलाइक कले भी चलो। तो अनुरोध कर सब्सक्राइब करनी तो चलते स्टार्ट करिया 1 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन देखिया। रस सिद्धांत उपरे बहु विस्तृत व्याख्या किए करिसेंती ना भरत मुनि है कि विश्वनाथ कविराज साहित्य कृति कौन ना साहित्य दर्पण। विश्वनाथ कविराज होउछन ओडिशार से जन साहित्य अलंकार विशेषज्ञ साहित्य दर्पण है कि अलंकारिक। श्रृंगार रसर स्थायी भाव कौन ना रति। आगु आम जो क्वेश्चन डिस्कसन करिया रस उपरे तो आम तार शॉर्टली पूरा एक बढ़िया बुझेला रकम क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा ताहे शॉर्ट क्वेश्चन में मध्य आपन मन बहुत पाइछ। रस मानक मध्य रसराज किए श्रृंगार रस कथार आमर गोटे पद अच्छी यार नवरस सार अद्य लेखी श्रृंगार अर्थात 9टी रस मध्य सार हूँ किए ना प्रथम सार रसटी हूँ ना श्रृंगार रस से कहुई नवरस सार अद्य लेखी श्रृंगार एटा उपेन्द्र भंज कहते लेखार है। रौद्र रसर स्थायी भाव कौन क्रोध। करुण रसर स्थायी भाव कौन शोक। वीर रसर स्थायी भाव कौन उत्साह। भयानक रसर स्थायी भाव हूँ भय। विभत्स रसर स्थायी भाव कौन घृणा। शांत रसर स्थायी भाव कौन बैराग। आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन कहा मुख अनाई बंशी यह क्यों रसर ना बात्सल्य रस। एटा जड़े ममता कथा रचना जना पड़ी पद कारण जड़े माँ कथा वर्णना कराऊँ ना माटे वर्णना कर पुओ कथा तो गोटे बात्सल्य रस कथा कह। श्रृंगार रस को केताहार विभक्त कराई 2 भाग कौन कौन ना गोटे हूँ विप्रलंब विप्रलंब आ गोटे हूँ आ गोटे कौन मोर मन पड़े रुहतु विप्रलंब मन पड़नी आप जानते कमेंट मत जानतु है कि मन पड़ूनी केबटे पढ़ी ना मोर हाँ संभोग ये संभोग श्रृंगार आ विप्रलंब श्रृंगार जो नायक नायिका संजोग अवस्था पारस्परिक रति भाव परिवेश सृष्टि हुए सेठारे क्यों श्रृंगार हुए ना संभोग श्रृंगार सृष्टि हुए है कि संभोग श्रृंगार कहला मिलन श्रृंगार जोटा कहती आउ विप्रलंब हूँ विच्छेद। विप्रलंब श्रृंगार केते भाग 4 भाग विभक्त। विप्रलंब श्रृंगार क्यों श्रृंगार ग्रहण करा जाए वियोग बा विच्छेद श्रृंगार है। रौद्र रसर वर्ण कौन रक्त। विभाव केते भाग विभक्त 2 भाग आलवन उद्दीपन है कि विभाव। गुण दृष्टि नायक मान केते भाग विभक्त कराई 4 भाग। प्रबंध पूर्णचंद्र रचयिता किए जदुमणि महापात्र है कि उत्कल घंट जदुमणि महापात्र। काव्य को केते भाग विभक्त कराई 3 भाग। जो काव्य वाच्यार्थर गुरुत्व व्यंगार्थ ठारू अधिक थाए कि काव्य कहुए मध्यम काव्य। जो काव्य वाच्यार्थ अपेक्षा प्रतीयमान शब्दर चमत्कारिता अधिक अनुभूत होते कि काव्य कहुए ध्वनि काव्य। रस गंगाधर रचयिता किए ना पंडित जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ। रसात्मक वाक्यम काव्यम किए कहते विश्वनाथ कविराज। धन्यालोकर प्रणेता किए आनंदवर्धन। काव्यानुशासनम प्रणेता हल क्षेमेन्द्र। एगुड़ा सब इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि रसर मूल अर्थ कौन जहाँ आस्वादन करा जाए आस्वादेन इति रसः। तापर एमसीक्यू आमर सिलेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन देखिए गोटे वाक्य रस क्या कहुए सर्ट रे पड़े तो आप लिखे जहाँ आस्वादित हुए ताकू रस कहुए एणु रसर मूल अर्थ हूँ आस्वादन करवा।
ରସବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ହଉଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି। ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମୋଦ୍ରେକ ବା କାମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ଭରତ ମୁନି ଶୃଙ୍ଗାରକୁ କିପରି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଭରତ ମୁନି ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର, ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର, କାମ ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟରସକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ହାସ୍ୟରସକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ 6 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ? ଯଥା ସ୍ମିତ, ହସିତ, ବିହସିତ, ଅବହସିତ, ଅପହସିତ, ଅତିହସିତ। ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ହସ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା କି କାବ୍ୟରେ। କରୁଣ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କଣ? ନା କରୁଣ ରସ ଆଲମ୍ବ ବିଭାଗ ହଉଛି ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଶୋକ ତାପିତ, ତାହାକୁ କରୁଣ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବୀର ରସର ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାଗ କିଏ? ନା ବୀର ରସର ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାଗ ଭୟାତୁର ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାବତୀୟ ଚେଷ୍ଟା। ଭୟାନକ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲେ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଭୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ବା ଜାତ ହୁଏ, ତା ବିଭାବ ଆଦିର ସମ୍ମିଳନରେ ଯେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ହେଲା, ଆଗକୁ ବୁଝେଇବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ କଣ। ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ କବି କାବ୍ୟଜାତ ରସମୟ ଜଗତ। ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ କବି ହିଁ କାବ୍ୟଜାତଂ ରସମୟ ଜଗତ। ଏହା କିଏ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ରଚୟିତା, ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣର ପୁସ୍ତକ, ସେଇ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଭୋଜରାଜ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜରାଜ। ଶୃଙ୍ଗାର ଚେତ କବି ହିଁ କାବ୍ୟଜାତ ରସମୟ ଜଗତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ? ଭୋଜରାଜ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ କିଏ ମଧୁର ରସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ମଧୁର ରସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କାହା କହନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରସ୍ପରିକ ରତିଭାବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଠାରେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯାହାକୁ ରିଲେଟ କରି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବା ଯାହାକୁ ନଜର ରଖି ବା ଯାହାକୁ ରିଲେଟ କରି ଆମର ମନରେ ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ବା କାମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଜାଗୃତ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ କରୁଥିବା ନିମିତ୍ତ କରଣକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପନା କରାଇବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ ହେଲା। ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ଜାଗୃତ ହୋଇ ରସରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ବିଭାବ। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କଣ? ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ। ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ ହେଉଛି ବିୟୋଗ ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚିତ୍ରପଟ ଦର୍ଶନ। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ? ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମୋହନୀୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଛଳରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରୂପଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ କୁଶଳତାର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ବିଶେଷ କରି କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ବିଶେଷ କରି ନାୟିକାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ରୂପ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି କବିତ୍ୱ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ଖାସ କରି ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖନରେ ତାଙ୍କର ନାୟିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥାଏ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ରହିଛି ଚାରୁ କୁଟିଳ ବାଳେ, ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟିକି ହୋଇଛି ନବ ତମାଳ ଦଳେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ। ଲଲାଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଲଲାଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି ଅର୍ଦ୍ଧନାଶୀ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଲଲାଟ ଅର୍ଥ କପାଳକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାଶୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀୟ କାବ୍ୟ ନାୟିକା? ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ହେଲା, ପଦ୍ମିନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ନାୟିକା। ପ୍ରଣୟ ଭାବରେ ନାୟକକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। କଣ କଣ? ନା ଅନୁକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ, ଶଠ, ଧୂର୍ତ୍ତ। କାମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାୟିକା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ପଦ୍ମିନୀ, ଚିତ୍ରିଣୀ, ଶଙ୍ଖିନୀ, ହସ୍ତିନୀ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କାହାର କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଅସ୍ଥିର ମନୋବୃତ୍ତିର ଏକ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟି ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି? ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ 4 ଗୋଟି ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସେ 4ଟି ମତବାଦ କଣ? ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଅନୁମିତିବାଦ, ଭୁକ୍ତିବାଦ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ହେଲା। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରବକ୍ତା? ଅନୁମିତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଭୁକ୍ତିବାଦର, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର ନାୟକ ନାୟିକା ସଦ୍ବଂଶଜାତ ଉଚ୍ଚକୁଳ ସମ୍ଭୂତ ହେଲା, ସଦ୍ବଂଶଜାତ ଓ ଉଚ୍ଚକୁଳ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ଓ ରସନିଧି ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କାହା ରଚନା? ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ହେଲା କି, ଘନଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଲା। ଛଡା ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘନଭଞ୍ଜ ସେ ଏତିକି ରାଜବଂଶୀୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ କିଏ? ତାଙ୍କର ଯେତେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ କନକଲତା ନାମକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଦର୍ଶକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଣ କହିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଥିଲେ, ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଶୃଙ୍ଗାର ଏକ ମଧୁର ପରପ୍ରହ୍ଲାଦନ ରସଃ। ଶୃଙ୍ଗାର ଏବ ମଧୁର ପରପ୍ରହ୍ଲାଦନ ରସଃ। ଏହା କିଏ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ୱନିବାଦିକୀ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଥିଲେ। ଲଳିତା ଆଉ ବିଶାଖା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର? ଲଳିତା ଆଉ ବିଶାଖା ଦୁଇଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ଦୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଲଳିତା ଅଛି ହେଲା କି, ଯୋଉ ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥଙ୍କର ହେଲା କି, ତାଙ୍କର ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଲଳିତା ଅଛି ଦୂତି ହିସାବରେ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ରୂପେ ବୈଷ୍ଣବ କବିଗଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ହେଲା କି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାମର ଦଶ ଦଶା କଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। କାମର ଦଶ ଦଶା ହେଉଛି ଅଭିଳାଷ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ତୁତି, ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ, ଉଦ୍ବେଗ, ବିଳାପ, ଉନ୍ମାଦ, ବ୍ୟାଧି, ଜଡ଼ତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କି, କାମର ଶେଷ ଦଶା। ତ ଏଇଠି ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ 1 ମାର୍କ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇ ସାରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ୟା ପରେ ଆମେ 2 ମାର୍କ ଆଉ 8 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଣିବା, ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ ହେଇଥିବ ହେଲା କି। ଆଉ ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖାସ କରି ଏଫଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।